वेलकम माय डियर फ्रेंड। तो स्थित विद्युत स्थितिमान અને કેપેસિટરના બીજા લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું બે બિંદુ વચ્ચેનું રેખા સંકલન અદિશ રાશિ છે એકમ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ ઇન્ટુ મીટર જૂલ બાય કુલમ વોલ્ટ। विद्युत बल संरक्षी बल है, विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है। एकम धन वीजभार के क्यू वीजभार ने समतोलन में राखी क्षेत्र एक बिंदु थी बीजा बिंदु सुधी लई जवा माटे क्षेत्रनी विरुद्ध करवू पड़तुं कार्य ए बे बिंदुओं ने जोड़ता मार्ग पर आधारित नथी, परंतु प्रारंभिक अने अंतिम स्थान पर आधारित है। तो बधुं आगळना लेक्चर में जोयुं। हवे विद्युत स्थितिमान एटले शुं? जेम गुरुत्वीय स्थितिमान हतुं एम अहींया विद्युत स्थितिमान छे। त्यां दळ आवे, अहींया वीजभार आवशे। तो स्थित विद्युत स्थितिमान टूंकमां विद्युत स्थितिमान एटले शुं? इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल छे। तो जो एनी व्याख्याना संदर्भमां जो अनंत अंतरे विद्युत स्थितिमान शून्य लईए तो अनंत अंतरे विद्युत स्थितिमान शून्य लईए तो एकम धन वीजभार ने अनंत अंतरे थी विद्युत क्षेत्रमांना आपेला बिंदु सुधी प्रवेग रहित लाववा माटे बाह्य बळ वडे एटले विद्युत क्षेत्र ने विरुद्ध में करवा पड़ता कार्य ने ते बिंदु पासेनु स्थित विद्युत स्थितिमान कहे छे। तो अनंत अंतरे स्थितिमान शून्य गणीए तो एकम धन वीजभार ने अनंत अंतरे थी विद्युत क्षेत्र में आपेला बिंदु सुधी समतोलन में राखी अचल झड़प थी एनो मतलब प्रवेग रहित लाववा माटे। प्रवेग रहित लाववो हशे तो विद्युत क्षेत्र वडे जेटलू बळ लागशे एटला ज मूल्यनुं अने विरुद्ध दिशामांनुं बळ लगाडवुं पड़े। तो रहित लाववा माटे बाह्य बळ वडे एटले के विद्युत क्षेत्रनी विरुद्धमां करवा पड़ता कार्यने ते बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान कहे छे। तो पछी विद्युत क्षेत्र ई नी अंदर टी बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान ने लखवुं होय तो एने वीपी संकेत आपू छुं। पी बिंदु पासेनुं विद्युत स्थितिमान पण ए विद्युत स्थितिमान कोनी सापेक्षे मळशे? अनंत अंतरनी सापेक्षे अने अनंत अंतरे स्थितिमान शून्य लीधुं छे तो वी पी इन्फिनिटिव एनो मतलब अनंत अंतरनी सापेक्षे पी बिंदुनुं स्थितिमान पाछळ होय एनी सापेक्षे होय तो एने आवुं लखाय वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। पण वी इन्फिनिटी 0 એટલે વીપી મળે અને એના માટે શું કરવું પડશે? અનંત અંતરેથી એકમ ધન વીજભારને પી બિંદુએ લાવવા ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય અને કાર્ય ભાગ્યા એકમ વીજભાર ડબલ્યુ ઇન્ફિનિટી થી પી બાય ક્યુ ક્યુ એક એકમ કાર્ય એ જ અને સાંકેતિક રીતે આવું લખાય વીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી પી डॉट dr अथवा ई डॉट dr अथवा dl लखी शकाय। तो आपणे हमणां शीख्या छीए डबल्यू ए बी शोधवुं होय तो के आवे जेनुं क्षेत्र छे एवुं केपिटल क्यू एकम धन वीजभार होय तो 1 आवे 1 अपॉन अंतिम बिंदुनो स्थान सदिश माइनस 1 अपॉन प्रारंभिक बिंदुनो स्थान सदिश क्षेत्रनी विरुद्धमां એટલે अंतिम नो स्थान सदिश माइनस प्रारंभिक 1 अपॉन अहींया शुं आवशे के धारो के केपिटल क्यू वीजभारनुं विद्युत क्षेत्र छे तो केपिटल क्यू अहींया एकम वीजभार स्मॉल क्यू छे 1 अपॉन आरपी अंतिम बिंदु पी छे माइनस 1 अपॉन आर इन्फिनिटी तो के क्यू एकम वीजभार 1 अपॉन आरपी माइनस 1 अपॉन आरपी इन्फिनिटी पर 1 अपॉन आर इन्फिनिटी 0 कहेवाय माटे के क्यू अपॉन आरपी कहेवाय। एनो मतलब वीजभार केपिटल क्यू थी आर अंतरे आवेला बिंदुए
એ બિંદુવત વીજભાર કેપિટલ ક્યુ નું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું સૂત્ર V of R is equal to KQ upon small r. તો બિંદુવત વીજભાર કેપિટલ ક્યુ થી R અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V બરાબર KQ upon small r અથવા તો 1/4/epsilon 0 Q upon R. Q અચળ હોય તો Q અચળ છે તો મિત્રો V ચલે છે 1/r અને જો R અચળ છે તો V ચલે છે Q કહેવાય. અગાઉ યાદ રાખજો બિંદુવત વીજભાર છે એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E નું સૂત્ર શું હતું? KQ upon R². અને E ચલે છે 1/r², પણ અહીંયા સૂત્ર V બરાબર KQ upon small r. V ચલે છે 1/r. આ સૂત્ર આપણે ધન વીજભાર છે એના માટે સાબિત કર્યું છે, પણ આ સૂત્ર ઋણ વીજભારને માટે પણ લાગુ પાડી શકાય. તો પ્લસ Q હોય કે માઇનસ Q, બંને માટે આ સૂત્ર સાચું છે. ધન વીજભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં દરેક બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ધન મળે અને ઋણ વીજભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં દરેક બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઋણ મળે. એનો મતલબ Q greater than 0 મતલબ ધન વીજભાર, તો દરેક બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ધન હોય. Q less than 0 એનો મતલબ વીજભાર ઋણ હોય, તો દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સ્થિતિમાન ઋણ હોય. પણ એક બાબત ધ્યાન રાખજો, V બરાબર KQ upon R ઋણ વીજભાર માટે વાપરતી વખતે આ વીજભાર Q નું મૂલ્ય ઋણ નિશાની સાથે ધ્યાનમાં લેવું. ધન વીજભારનું સ્થિતિમાન ધન અને ઋણ વીજભારનું સ્થિતિમાન ઋણ મળે છે, અને ઋણ લાવવું હશે તો ઋણ વીજભાર માટે વાપરતી વખતે વીજભારનું મૂલ્ય ઋણ નિશાની ઋણ ચિહ્ન સાથે ધ્યાનમાં લેવું, જેથી સ્થિતિમાન ઋણ મળે. રેખા સંકલન છે માટે કેવી રાશિ કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન પણ અદિશ. રેખા સંકલનના એકમ ન્યૂટન બાય કુલમ ઇન્ટુ મીટર, ન્યૂટન ટુ મીટર, જૂલ બાય કુલમ, વોલ્ટ. પારિમાણિક સૂત્ર M1 L2 T-3 A-1. ચલો V ચલે છે 1/r છે, સમચલન છે, તો V વિરુદ્ધ 1/r નો આલેખ કેવો હોય? સુરેખ હોય. અને એનો ઢાળ KQ upon R છે, V વિરુદ્ધ 1/r, તો ઢાળ કેટલો કહેવાય? KQ, અને K એટલે 1/4/epsilon 0. એનો મતલબ ઢાળ ચલે છે Q. જો ઢાળ V વિરુદ્ધ R ના આલેખનો ઢાળ વધારે હોય તો વીજભાર એનું મૂલ્ય વધારે હોય અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન પણ વધારે હોય. ઢાળ ચલે છે Q કહેવાય. ચલો V વિરુદ્ધ R નો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ કેવો હોય? અતિવલય હોય છે. મિત્રો આપણે અહીંયા ખાસ આખા ટોપિકનું મહત્વ આટલું છે કે બિંદુવત વીજભારનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું સૂત્ર KQ upon small r, જ્યાં Q વીજભારથી બિંદુનું અંતર છે. ચલો આપણે V વિરુદ્ધ 1/r ના આલેખ દોરીએ છીએ. V વિરુદ્ધ 1/r નો આલેખ દોરીએ છીએ. તો અહીંયા V વિરુદ્ધ 1/r નો આલેખ દોર્યો છે અને ચાર વીજભારો આ Q1, Q2, Q3, Q4 આવા ચાર વીજભારના આલેખ દોરેલા છે. આ આલેખ 1/r ની ઉપર છે, આ નીચે છે. ચલો આપણે જાણીએ છીએ V બરાબર KQ upon R માટે ઢાળ બરાબર KQ Q upon 4/epsilon 0 છે, અને ઢાળ એટલે શું? tan θ. ચલો આ θ કહી શકાય, અને જે પણ હોય 30 હોય તો tan 30 1/√3 એ ઢાળ કહેવાય. અને ઢાળ બરાબર tan θ ચલે છે Q કહેવાય. એનો મતલબ ઢાળ વધારે તો Q નું મૂલ્ય વધારે. બીજું, આ જે છે એ θ ધન છે માટે tan θ ધન હોય
એટલે આ જે વીજભાર Q1 હશે કેવો હોવો જોઈએ? ધન હોવો જોઈએ. એ જ રીતે આ Q2 પણ થીટા મોટો છે, tan થીટા મોટો હશે તો ઢાળ વધારે તો Q મોટું હશે અને ધન હશે. તો Q2 અને Q1 છે તેમાં બંને ધન હશે અને Q2 ગ્રેટર ધેન Q1 હશે. એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા નીચે આલેખ દોરેલા છે અને આમ હોય વિમાન નીચે ઉતરતું હોય એ રીતનું હોય તો ઢાળ કેવો કહેવાય? ઋણ કહેવાય. પણ જોઈ શકો છો આ થીટા કેવો છે? નાનો છે. તો આ Q3 વીજભાર કેવો હોવો જોઈએ? માઇનસ હોવો જોઈએ. ઢાળ ઋણ છે, ઢાળ ઋણ તો Q પણ ઋણ હશે, એનો મતલબ વીજભાર ઋણ હશે. અને થીટા નાનો છે તો એનો tan થીટા પણ નાનો મળે, માટે આ Q3 નું મૂલ્ય લઈએ, ભલે ઋણ છે પણ મૂલ્ય લઈએ તો Q1 કરતા પણ નાનું હશે. અને તમે જોઈ શકો છો આ થીટા સૌથી વધારે છે તો tan થીટાનું મૂલ્ય સૌથી વધારે મળશે. સૌથી વધારે tan થીટા ચોથા વીજભાર માટે, પણ એનો આલેખ નીચે તરફ છે તો એ વીજભાર ઋણ હશે, પણ એનું મૂલ્ય લઈએ તો સૌથી વધારે હશે. તો પછી આ Q3 અને Q4 કેવા હશે? ઋણ હશે. અને Q4 નું મૂલ્ય Q3 ના મૂલ્ય કરતા વધારે હશે. અને આ આલેખને આધારે ચારેયના મૂલ્યો વિશે કહેવું હોય તો Q4 છે એનું મૂલ્ય સૌથી વધારે, પછી Q2 નું મૂલ્ય, Q1 નું મૂલ્ય અને સૌથી ઓછું લઘુત્તમ મૂલ્ય Q3 નું હશે. તો આલેખ ઉપરથી આટલું એક ધ્યાન રાખો. હવે મિત્રો મહત્વની બાબત છે એક્ઝામ્પલ માટે પણ કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે શું? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે શું? તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અંગ્રેજીમાં ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક અથવા સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અથવા તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કહેવાય. તફાવત, ફેરફાર. તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ એટલે હવે ટૂંકમાં આપણે પીડી કહીશું. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે પીડી. જો પીડી મેળવવો છે, ધારો કે Q અને P બિંદુ વચ્ચેનો પીડી મેળવવો છે. ચલો Vp ની વ્યાખ્યા શું? માઇનસ સંકલન ઇન્ફિનિટી P E ડોટ dr છે. અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા Q બિંદુ પાસે Q બરાબર માઇનસ ઇન્ફિનિટી Q E ડોટ dr છે. અને Q અને P બિંદુ વચ્ચેનો પીડી એટલે કે પ્રારંભ બિંદુની સાપેક્ષે અંતિમ બિંદુનું સ્થિતિમાન, P બિંદુની સાપેક્ષે Q બિંદુનું સ્થિતિમાન મહત્વનું છે. P બિંદુની સાપેક્ષે Q બિંદુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે Q અને P વચ્ચેનો પીડી. હું અહીંયા લખું છું. જેની સાપેક્ષે હોય એ પાછળ લખાય. તો P ની સાપેક્ષે એટલે Vp અહીંયા આવે, અહીંયા એની આગળ માઇનસ. તો Q માઇનસ Vp ને વંચાઈશું P બિંદુની સાપેક્ષે Q બિંદુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. માઇનસ આવે. ચલો Vq ની કિંમત માઇનસ ઇન્ફિનિટી Q E ડોટ dr છે, માઇનસ કાયદેસર, અને આ વ્યાખ્યા માઇનસ ઇન્ફિનિટી P E ડોટ dr. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે અને અહીંયા મર્યાદાઓ ઉલટાવું છું. Q નીચે લાવું છું ઇન્ફિનિટી ઉપર, એટલે આ માઇનસ દૂર થઈ જાય. અહીંયા Q થી ઇન્ફિનિટી E ડોટ dr લખ્યું છે અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઇન્ફિનિટી P E ડોટ dr છે. હવે જો સાંકલ્ય E ડોટ dr ને સાંકલ્ય કહેવાય. સાંકલ્ય સરખું છે પણ આ Q થી ઇન્ફિનિટી છે અને આ ઇન્ફિનિટી P. તો આ સંકલનને ડાયરેક્ટ કેવું હોય તો Q થી P લખાય. તો સંકલન Q થી P E ડોટ dr. Q થી ઇન્ફિનિટી અને ઇન્ફિનિટી થી P, તો ડાયરેક્ટ Q થી P લખી શકાય. પણ આપણે આને ઉલટાવું છું મર્યાદાઓ, એટલે ફરીથી માઇનસ આગળ આવે, કારણ કે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કાર્ય બતાવવું છે ને, માટે P થી Q E ડોટ dr અને માઇનસ સંકલન P થી Q E ડોટ dr શું સૂચવે છે? P બિંદુની સાપેક્ષે Q બિંદુનું
વિદ્યુત સ્થિતિમાન Q અને P વચ્ચેનો પીડી. અને વ્યાખ્યા સ્વરૂપે લખવું હોય તો શું સૂચવે છે? એકમ ધન વીજભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાંના P બિંદુથી Q બિંદુ સુધી પ્રવેગ રહિત ગતિ કરાવવા માટે, મતલબ સમતોલનમાં રાખી ગતિ કરાવવા માટે ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એટલે અંતિમ અને પ્રારંભિક બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અથવા પ્રારંભ બિંદુની સાપેક્ષે અંતિમ બિંદુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ચલો દાખલા માટે ખાસ મિત્રો, ઉગમ બિંદુ O00 ની સાપેક્ષે P XY બિંદુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ચલો કોની સાપેક્ષે છે? તો VO પાછળ લખાય. કયા બિંદુનું છે? VP. તો અહીંયા શું લખાય? VP માઇનસ VO. VP માઇનસ VO તો અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ માઇનસ P થી Q આવે, VQ માઇનસ VP માં શું આવશે? માઇનસ O થી P E ડોટ dr. પણ O ના યામ શું હશે? 0 0 અને P ના યામ શું છે? XY E ડોટ dr છે. તો જેની સાપેક્ષે હોય એ પાછળ લખાય અને માઇનસ વાળા સંકલનની નીચલી મર્યાદા બને. એટલું ધ્યાન રાખવાનું. ધારો કે બિંદુ A 5-10 મીટરની સાપેક્ષે બિંદુ B 10-20 મીટરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ચલો કોની સાપેક્ષે છે? A ની. કોનું? તો શું લખવાનું? VB માઇનસ VA. તો A ની સાપેક્ષે B નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન માટે માઇનસ વાળું સંકલન છે એમાં એ નીચલી મર્યાદા બને. માઇનસ A થી B E ડોટ dr માઇનસ યામ 5 થી 10 10 થી 20 E ડોટ dr. એક્ઝામ્પલ માટે ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું છે. આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. એનો પણ એકમ વોલ્ટ જૂલ બાય કુલમ અદિશ રાશિ છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન. બીજું, વિદ્યુત સ્થિતિમાનની મદદથી વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રબળતાનું માપ મળે છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય વધારે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય, સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય ઓછું તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઓછું હોય. બીજું, વિદ્યુત સ્થિતિમાનની મદદથી રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા જાણી શકાય છે. બે વીજભારિત પદાર્થો છે એમની વચ્ચે આપણે વાહક તાર જોડી દઈએ તો વિદ્યુત પ્રવાહ કઈ દિશામાં વહેશે? તો હંમેશા જે પદાર્થનું સ્થિતિમાન ઊંચું હશે ત્યાંથી નીચા સ્થિતિમાન તરફ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે. તો વિદ્યુત પ્રવાહ હંમેશા ઊંચા સ્થિતિમાનથી નીચા સ્થિતિમાન તરફ વહે છે. જેમ વિદ્યુત પ્રવાહ, ઉષ્મા પ્રવાહ ક્યાં વહે? ઊંચા તાપમાન વાળા બિંદુથી નીચા તાપમાન વાળા બિંદુ તરફ. એમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઊંચું, બીજા બિંદુનું નીચું, તો પ્રવાહ હંમેશા ઊંચાથી નીચા. વ્યવહારની અંદર વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એના નિરપેક્ષ મૂલ્યનું ભૌતિક દ્રષ્ટિએ કોઈ મહત્વ નથી, પરંતુ સ્થિતિમાનના ફેરફારનું ભૌતિક દ્રષ્ટિએ મહત્વ છે. વ્યવહારમાં કોઈ બિંદુએ સ્થિતિમાન કેટલું છે એનું કોઈ ભૌતિક મહત્વ નથી, કારણ કે વ્યવહારમાં તો બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું મહત્વ છે. બીજો એક શબ્દ છે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા, U વડે દર્શાવાય. અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા છે એની વ્યાખ્યા લખીએ તો જો અનંત અંતરને સ્થિતિમાનની જગ્યાએ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય ગણીએ તો એકમ ધન વીજભાર છે એને બદલે આપેલા વીજભારને Q વીજભારને અનંત અંતરેથી ક્ષેત્રમાંના આપેલા બિંદુ સુધી પ્રવેગ રહિત ગતિ રહિત લાવવા માટે બાહ્ય બળ વડે એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કરવું પડતું કાર્ય એટલે તે બિંદુ પાસેની તે વીજભારની
તે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કહે છે. ટૂંકમાં એકમ દર વીજભારની જગ્યાએ Q જેટલો વીજભાર. તો પછી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E માં એ બિંદુ પાસેની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? તો UA બરાબર માઇનસ સંકલન. હવે જો અહીંયા એકમ વીજભાર હતો એને બદલે Q વીજભારને તમે લઈ જાઓ છો. સ્મોલ Q હોય તો સ્મોલ Q. ધારો કે અહીંયા સ્મોલ Q વીજભારને લઈ જાઓ છો. તો પછી માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી એ E ડોટ dr એટલે P બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવાય. તો પછી આ QVP મળે. એકમની જગ્યાએ Q છે. ચલો એ જ રીતે બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એટલે માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી V E ડોટ અને આ સ્મોલ Q વીજભાર લખ્યો છે તો સ્મોલ Q ઇન્ટુ VD. તો એ બિંદુ પાસેની Q વીજભારની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એટલે શું? એ બિંદુ પાસેની Q વીજભારની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એટલે શું? એ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં તો તે વીજભાર ગુણ્યા તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. એ જ રીતે બી બિંદુ પાસેની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એટલે તે વીજભાર ગુણ્યા તે બિંદુ પાસેનું. ચલો એ બિંદુની સાપેક્ષે બી બિંદુની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અથવા તો બી અને એ બિંદુ પાસેની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત ડેલ્ટા યુ માઇનસ એ થી બી Q ડોટ dr આવે. એનો મતલબ Q ડેલ્ટા V. તો વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત એટલે વીજભાર બે બિંદુ વચ્ચેની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત એટલે તે વીજભાર ગુણ્યા તે બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. ટૂંકમાં કહેવું હોય તો કોઈ વીજભારની કોઈ બિંદુ પાસેની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એટલે તે વીજભાર ગુણ્યા તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. સ્થિતિ ઉર્જાનો એકમ જૂલ. આ કુલમ, આનો વર્ગ તો જૂલનું બીજું નામ કુલમ ઇન્ટુ વોલ. પારિમાણિક સૂત્ર M1L2 T-2. અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા પણ અદિશ રાશિ છે. તો આ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એમાં એકમને બદલે આપેલો Q વીજભારને અનંત અંતરેથી લાવવું પડે. આ એક મહત્વની બાબત છે. અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા શોધવી હોય તો વીજભાર ગુણ્યા તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. આટલું એક ધ્યાન રાખજો. તો આ એક અગત્યનો ટોપિક છે. ખાસ બહુ આમાં યાદ રાખવાનું નથી. એક્ઝામ્પલ વખતે તમને ફરીથી યાદ કરાવીશ. એટલે સુધી આપણે સેકન્ડ લેક્ચરમાં જોઈએ છે. થર્ડ લેક્ચર હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીથી જોઈશું.